Good morning, student. Today, 10th standard, subject Social Science, topic History Lesson 5, Social and Religious Reform Movements in the 19th Century. Previous classல பார்த்தோம். இதில் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது பிரம்ம சமாஜா, அப்புறம் செகண்ட் பார்த்தது ஆரிய சமாஜா, தேர்ட் பார்த்தது பிரார்த்தனா சமாஜா, another one Hindu revolutions. ராமகிருஷ்ணா சுவாமி விவேகானந்தா ராமகிருஷ்ண மிஷன்ஸ் தியோசபிள்ஸ் மூமெண்ட்ஸ் பார்த்தோம். இப்போ அடுத்தபடியே பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி காஸ்ட், அதான் ஜோதி பாபுலே. ஜோதி கோவிந்திர பாபுலே வாஸ் born in 1827 in Maharashtra. Bhule is chiefly known as the earliest leader of the non-Brahmin movement. He opened the first school for untouchables in 1852 in Pune. He launched the Satyasak Samaja Truth Seekers Society in 1870 to stir the non-Brahmin masses to self-respect and ambition. Babule opposed child marriage and supported widow remarriage, which was profited particularly among high caste Hindus. Jyotish and his wife Savitribai Phule devoted their lives for the uplift of the depressed classes and women. Jyotiba opened orphanages and homes for widows, and like many contemporary nationalists, he welcomed British rule in the missionaries' activities on the grounds that British the rules enable lower castes to challenge the supremacy of Brahmins. His work, Glumgrees, the Shalvaris, is an important text that summarized many of his radical idea. ஜோதி பாபுலே 1827 மகாராஷ்டிராவில் பிறந்தார். முக்கியமாக அவர் பிராமண எதிர்ப்பு இயக்கத்தின் தொடக்க காலத்தை தலைவர் என்று அறியப்படுகிறார். அவர் 1852 ஆண்டு ஒடுக்கப்பட்டோருக்கான முதல் பள்ளியை பூனேயில் திறந்தார். சச்சேதோக் சமாஜ், அதான் உண்மை நாடுவோர் சங்கம் என்னும் அமைப்பை பிராமணர் அல்லாத மக்களும் சுயமரியாதையும் குறிக்கோளும் வாழ தூண்டுவதற்கு நிறுவினார். பூலே குழந்தை திருமணத்தை எதிர்த்தார். விதவை மறுமணத்தை, குறிப்பாக மறுமணம் மறுக்கப்பட்ட உயர்ஜாதி இந்துக்களின் மறுமணத்தை ஆதரித்தார். அடுத்து நம்ம ரெண்டாவது பார்க்கக்கூடியது நாராயண குரு, born to poor parents in Kerala. நாராயண குரு 1854 to 1920 evolved into the poet and scholar in Malayalam, Tamil and Sanskrit. In his days, the people of depressed classes had no access to temples, streets, public tanks and wells and educational institutions. Men and women belonging to lower caste were not allowed to wear the upper garments distributed by the terrible caste tyranny that the lower caste people suffered. He dedicated his whole life for the betterment of the oppressed. He set up the Sri Narayana Dharma Paribalana Yogam, an organization to work for uplift of the depressed classes. He established a grand temple Arviyampuram and dedicated to all. His movements inspired the radical transformation of the Kerala society, especially among the Yavans, thinkers and writers such Kumaran Asan and Dr. Balbus were influenced by his ideas and carried forward the movement. நம்ம ரெண்டாவது பக்கம் ஸ்ரீ நாராயண குரு 1854 கேரளாவில் ஏழை பெற்றோருக்கு மகனாக பிறந்த நாராயண குரு சமஸ்கிருதம், தமிழ் ஆகிய மொழிகளில் அறிஞராகவும் கவிஞராகவும் திகழ்ந்தார். அந்த நாட்களில் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் கோயில்களுக்கும்
உயர்சாதி மக்கள் வாழும் தெருக்களுக்கும் செல்ல முடியாது. பொது நீர்நிலைகளில் கிணறுகளிலோ நீர் எடுக்க முடியாது. ஒடுக்கப்பட்ட சாதிகளை சேர்ந்த ஆண்களும் பெண்களும் மேலாடையினை அனுமதிக்கப்படவில்லை. பயங்கரமான சாதி கொடுமைகளையும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் படும் துயரங்களையும் கண்டு மனம் விரும்பிய அவர் அம்மக்களின் மேம்பாட்டுக்கு தனது வாழ்க்கை முழுவதையும் அர்ப்பணித்தார். அவர்களின் மேம்பாட்டின் பணியாற்றுவதற்கு ஸ்ரீ நாராயண தர்ம பரிபாலன யோகம் என்னும் அமைப்பை உருவாக்கினார். நெக்ஸ்ட் அடுத்து பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா இஸ்லாமிக் reforms. After the supremacy of Great Revolt of 1857, Indian Muslims looked to Western culture with suspicions. The community feared that Western educations, Western culture and Western ideas would endanger their religion. Therefore, only a small section of Muslims accepted the new avenues for modern educations. Consequently, Indian Muslims as the community lagged behind in comparison to the Hindu elite of various parts of India. பார்த்தீங்கன்னா இஸ்லாமுடைய சீர்திருத்தங்கள் 1857 ஆண்டு பெரும்புரட்சி ஒடுக்கப்பட்ட பின்னர் இந்திய முஸ்லிம்கள் மேற்கத்திய பண்பாட்டை சந்தேக கண்கொண்டு பார்த்தனர். மேற்கத்திய கல்வி, பண்பாடு, மேற்கத்திய சிந்தனைகள் ஆகியவை தங்கள் மதத்திற்கு ஆபத்தாய் அமைமை என அச்சமும் அஞ்சியது. ஆகையால் முஸ்லீம்கள் ஒரு சிறிய பிரிவினரே மேற்கத்திய கல்வியில் பயில முன்வந்தனர். இதன் விளைவாக இந்திய முஸ்லிம்கள் ஒப்பீட்டளவில் இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த செல்வாக்கு பெற்றிருந்த இந்துக்களை விட ஒரு சமூகம் என்ற அளவில் பின்தங்கியிருந்தனர். அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது சர் சையது அகமது கான். As Indian Muslims steadily lost ground in education, in the public services and the general leadership in India, there was a realization that there was no alternative but to accept modern education if the community was to go on the path of progress. The man who have life and soul to it was Sir Syed Ahmad Khan, born in Delhi into a noble Muslim family. Syed Ahmad Khan thought that lack of education, especially modern education, had harmed the Muslims greatly and kept them backward. He exhorted the Muslims to accept Western science and take up government service. He founded a scientific society and translated many English books, especially science books, into Urdu. He believed that the interest of the Muslims would be served if they bond with the British government rather than speak in with a rising nationalist movement. So he advised the Muslims to take to English education and concentrate on it. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சர் சையத் அகமது கான் கல்வி, அரசு பணிகள், தேசிய அளவில் தலைமை வகித்தல் ஆகியவற்றில் தங்கள் இடங்களை பெரிதும் இழந்துவிட்டதாக இந்திய முஸ்லிம்கள் தங்கள் சமூக முன்னேற்ற பாதையில் செல்ல வேண்டுமானால் ஆங்கில கல்வியை ஏற்றுக்கொள்ள தவிர வேற மாற்றமில்லை என்று புரிந்து கொண்டார். இப்புரிதலுக்கு உயிரும் உணர்வும் கொடுத்தவரே சர் சையது அகமது கான். டெல்லியில் உயர்குடி முஸ்லிம் குடும்பத்தில் பிறந்த சையத் அகமது கான் படிப்பறிவின்மை, குறிப்பாக நவீன கல்வி அறிவின்மையை இஸ்லாமியருக்கு கொடுக்கும்படி அறிவித்தார். அவர்களை கீழ்நிலையில் வைத்துவிட்டு என கருதினார். மேலை நாட்டு அறிவியலையும் அரசு பணிகளையும் ஏற்றுக்கொள்ளும்படி அவர் இஸ்லாமியர்களை வற்புறுத்தினார். அறிவியல் கழகம் ஒன்றை நிறுவினார். ஆங்கில நூல்களை, குறிப்பாக அறிவியல் நூல்களை உருது மொழியில் மொழியாக்கம் செய்தார். அடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்க்குது அலிகார் மூமெண்ட்ஸ். சையத் அகமது கான்ஸ் மூமெண்ட், த அலிகார் மூமெண்ட் is so called because it was centered around the Aligarh Muhammad Anglo-Oriental College founded by him in 1875, which is the landmark in the history of Indian Muslim education. The college was raised to his status of the
University in 1920. Aligarh produced a huge body of intelligence over successive generations who played a key role in public life. அடுத்து அலிகார் இயக்கம். சர் சையது அகமது கான் 1875ஆம் ஆண்டு அலிகார் நகரில் அலிகார் முகமதிய ஆங்கிலோ ஓரியண்டல் கல்லூரியை நிறுவினார். அலிகார் இயக்கம் எனப்பட்ட அவரது இயக்கம் இக்கல்லூரியை மையப்படுத்தி நடைபெற்றதால் அப்பெயரை பெற்றது. இந்திய முஸ்லிம்களின் கல்வி வரலாற்றில் இக்கல்லூரி ஒரு மைல்கல்லாகும். 1920 இக்கல்லூரி தரம் உயர்த்தப்பட்டு பல்கலைக்கழகமாக ஆனது. அலிகார் பல்கலைக்கழகம் தொடர்ந்து வந்த சந்தனை சேர்ந்தவரை ஒரு கற்றறிந்த மேதைகளின் கூட்டமாக உருவாக்கியது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டியூபன்ஸ் மூமெண்ட்ஸ். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தேவ்பந்த் இயக்கம். தேவ்பந்த் வாஸ் எ revolutionist movements organized by the orthodox Muslims ulmas with the objective of the practicing the pure teaching of the Quran and the Hadith as the well encouraging the spirit of jihad against foreign and un-Islamic elements. The ulama under the leadership of the Muhammad Qasim Wontai and Rasik Lagit Ahmad Gonkat found the school at the Deoband in the Shanpur district of the UP in 1866. The school curriculum showed out the English education and the Western culture. The instructions imparted was original Islamic religion and the aim was moral and religious regenerations of the Muslim community. அது பார்த்தீங்கன்னா தியோபந்த் இயக்கம். தியோபந்த் இயக்கம் ஒரு மீட்பு இயக்கமாகும். இவ்வியக்கம் பழமைவாத முஸ்லிம் உலோக மக்களால் இரு முக்கிய குறிக்கோளுடன் தொடங்கப்பட்டது. அக்குறிக்கோள்கள் குர்ஆன் மற்றும் ஷரியத்தின் உண்மையான போதனைகளை பரப்புரை செய்தல், இஸ்லாம் அல்லாத அயல்கூறுகளுக்கு எதிராக புனிதப்போர் வடிவம் உணர்வுகளை ஊக்குவித்தல் என்பனவாகும். இவ்வுலக மாக்கள் முகமது குவாசிம் நானோதேவ் ரிஸ் அகமத் கங்கோத்ரி ஆகியோரின் தலைமையில் 1860 உத்தரப்பிரதேசில் சக்கன்பூரில் ஒரு பள்ளியை நிறுவினார். இப்பள்ளியின் பாடத்திட்டம் ஆங்கில கல்வியும் மேல்நாட்டு பண்பாட்டையும் புறக்கணித்தது. The school did not prepare its students for government jobs but for the preaching the Islamic faith. In politics and Deoband's schools welcomed the formation of the Indian National Congress in 1885. In 1888, the Deoband al-Ulama issued by religious decrees against Syed Ahmad Khan's organizations called the United Patriotic Associations and the Muhammad Anglo Oriental Associations. It is said that Deoband ulama were mainly influenced by the determinations to oppose Sir Syed Ahmad Khan activities. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் கட்சியில் தியோபந்த் பள்ளி 1885 அகில இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் உருவாக்கப்பட்டதை வரவேற்றது. 1888 தியோபந்த் உலோமா சையத் அகமதானுடைய அமைப்புகளான த யுனைடெட் பேட்ரியாட்டிக்ஸ் அசோசியேஷன்ஸ், முகமது ஆங்கிலோ ஓரியண்டல் அசோசியேஷன்ஸ் ஆகியவற்றுக்கு எதிராக சமய ஆணையை பிறப்பித்தது. அடுத்து மௌலானா முகமது உல் ஹசான் became the new Deoband's leader. The Samit al-Umma led by him gave the concepts safe to Hasan's ideas perfection of the religious and political rights of the Muslims in overall context the Indian unity. மௌலானா முகமது உல் ஹசான் தியோபந்தின் புதிய தலைவரானார். அவரின் தலைமையில் இங்கே ஜமைத் உல் லோமா ஹசனுடைய கருத்துக்களான
இந்தியா ஒற்றுமை எனும் ஒட்டுமொத்த சூழலில் முஸ்லீம்களின் அரசியல் சமய உரிமைகளின் பாதுகாப்பு என்பது குறித்து உறுதியான வடிவமைப்பை முன்வைத்தது. நெக்ஸ்ட் பார்க்குறது இந்த பார்சி ரிஃபார்ம்ஸ் மூமெண்ட்ஸ். பார்சி சீர்திருத்த இயக்கம். In the middle of the 19th century, the reform activities of the educated Parsis, Zoroastrianism, who had fled from Iran in the 10th century in the face of the religious persecutions, began in Mumbai. Noroj, founded by Rahomis, Mahazins and Shaba, the Paris Reform Society in 1851. Ras Gupta, the truth teller, was the main voice of the movement. The leaders of the Shaba criticized elaborate ceremonies, had betrothals, marriages and the funerals. They opposed both infant marriage and the use for astrology. Beharmaj and Mulberry organized the camping for legislations against the practice of the child marriage. The community protect many leaders such versus Mehta and Jinsov Pasha, who played a big role in the early Congress. தான் பார்த்தீங்கன்னா பார்சி சீர்திருத்த இயக்கம் 19ஆம் நூற்றாண்டின் இடைப்பகுதியில் படிப்பறிவு பெற்றிருந்த பார்சிகளின் அதை பார்த்தா சமய கொடுமைகளிலிருந்து தப்பிக்கும் பொருட்டு ஈரானிலிருந்து 10ஆம் நூற்றாண்டில் குடிபெயர்ந்து வந்த ஜெராஸ்ட்ரியர்கள் சீர்திருத்த இயக்கம் பம்பாயில் தொடங்கப்பட்டது. 1851 பர்துஜ் நவ்ரோஜ் என்பவர் ரஹ்மானுடைய மஜாஸ்பன் சபா, அதான் பாரிசிகளின் சீர்திருத்த சங்கம் என்னும் அமைப்பை ஏற்படுத்தினார். ராஷ்குப்தர் உண்மை விளம்பி என்பதை அதன் தாரகம் மந்திரமாக இருந்தது. இவ்வமைப்பின் தலைவர் திருமண நிச்சயம், திருமணம், இறந்து போதல் ஆகிய சந்தர்ப்பங்களில் செய்யப்படும் விரிவான சடங்குகளை விமர்சனம் செய்தார். குழந்தை திருமணம், சோதிடத்தை பயன்படுத்தல் ஆகிய இரண்டையும் எதிர்த்தார். பம்பாய் பார்சி சமூகத்தைச் சேர்ந்த பெர்ம்ஜ் மல்பாரி என்பவர் குழந்தை திருமண புழக்கத்திற்கு எதிரான சட்டம் இயற்றப்பட வேண்டும் என இயக்கம் நடத்தினார். இச்சமூகம் பிரசோ மேத்தா, தீன்சா வாசா போன்ற சிறந்த தலைவர்களை உருவாக்கியது. அவர்கள் தொடக்ககால காங்கிரஸில் முக்கிய பங்காற்றினர். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஷீக் ரீஃபார்ம் மூமெண்ட்ஸ். சீக்கியர்களுடைய சீர்திருத்த இயக்கம். நிரங்காரிகள் அண்டு நாம்தாரிகள். The wave of reform movement did not leave any community untouched. Among the Sikhs of Punjab, there were attempts to reform. Baba Devdas, founder of the Nirankari movements, traced the worship of gods Nirankari, rejections of idols, rejection of the rituals associated with the idolatry, reverence for the authority of Guru Nanak and the Adi Granth formed by essence of his teaching. He retired the profession of the meat eating and liquor consumption. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சீக்கியருடைய சீர்திருத்த இயக்கம். சீர்திருத்த இயக்கத்தின் அலைகள் எந்த சமூகத்தையும் நினைக்காமல் விட்டு வைக்கவில்லை. பஞ்சாப் சீக்கிய சமூகத்திலும் சீர்திருத்த முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. நிரங்காரி இயக்கத்தின் நிறுவனரான பாபா தாஸ் நிரங்காரி இறைவனை வழிபட வேண்டும் என வலியுறுத்தினார். சிலை வழிபாட்டோடு தொடர்புடைய சடங்குகள் ஆகியவற்றை மறுத்தல், குருநானக்கின் தலைமையையும் ஆதி கிரந்தத்தையும் மதித்தல் ஆகிய அவருடைய போதனைகள் சாரமாக விளங்கின. மது அருந்துவதையும் மாமிசம் உண்பதையும் கைவிடும்படி வலியுறுத்தி கூறினார். Another movements founded by Baba Ram Singh was another social religious movement among the Sikhs. The Namandaris insisted on wearing the symbols of Sikhism except the
Kirpan insisted Baba Ram Singh wanted his followers to carry a lathi. It consisted both men and women equal and accepted widow remarriage in profit the dowry system and child marriage. பாபா ராம்சிங் என்பவரால் தொடங்கப்பெற்ற நாம்தாரி இயக்கம் சீக்கியருடைய நடைபெற்ற மற்றொரு சமூக சமய சீர்திருத்த இயக்கமாகும். நாம்தாரி இயக்கம் சீக்கியர்களின் அடையாளங்களை அணிய வற்புறுத்தியது. இந்த வாளுக்கு பதிலாக தனது சீடர்களை லத்தியை வைத்து கொல்லும்படி ராம்சிங் கூறினார். இவ்வியக்கம் ஆணும் பெண்ணும் சமம் என கருதியது. Another in the walk of the gathering influence of Arya Samaja and the Christians messages, the Singh Sabha of Amritsar was established. Its main objective was to restore the purity of Sikhism. With the support of British, it established Khalsa College for the Sikhs in the Amritsar. Singh Sabha was formed to the Akali movement. ஆரிய சமாஜம் கிறித்துவ சமய பரப்பு நிறுவனங்களில் ஆகியவற்றின் செல்வாக்கு வளர்ந்து கொண்டிருந்த ஒரு சூழலில் சிங் சபா என்னும் அமைப்பு அமிர்தசரில் நிறுவப்பட்டது. சீக்கிய மதத்தின் புனிதத்தை மீட்டெடுப்பதே சபாவின் முக்கிய குறிக்கோளாக அமைந்தது. ஆங்கிலேயரின் ஆதரவுடன் அமிர்தசரில் சீக்கியர்களுக்கென கால்சா கல்லூரி உருவாக்கப்பட்டது. சிங் சபைவா அகாலி இயக்கத்தின் முன்னோடி அமைப்பாகும். அடுத்து நம்ம பார்க்குறது த சோசியல் ரிஃபார்மர்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு. ராமலிங்க சுவாமிகள், பாப்புலர்லி நவுன் as வள்ளலார். ராமலிங்க சுவாமிகள், ராமலிங்க அடிகள் was born in Marudur, a village near Sidambaram. After his father death, his family moved his brother's house at Chennai. Despite having no formal education, he gained immense scholarship. Ramalinga emphasized the bonds of responsibility and composition between living beings. He expressed the view that those who lack compassion of suffering beings are hard-hearted. Their wisdom quoted, he showed his compassion and mercy on all living beings, including plants. This is called Jivakarunya. Jivakarunya. He established the Samarasa Veda Sanmarga Sangam in 1865 and it was renamed Samarasa Suddha Sanmarga Sadhya Shanga, which means Society for Pure Truth in Universal Selfhood. Ramalinga also established a free feeding house for everyone irrespective of caste of Vadalur. In the wake of a terrible famine in South India in 1866, his voluminous songs were compiled the published under this title Thiruvarutpa, Song of Grace. His radical waves deeply distribute Shava or others orthodox who considered his writings of Mardapa, Song of the Ignorance. அடுத்து பார்த்து தமிழ்நாட்டுடைய தலை சிறந்த சமூக சீர்திருத்தத்துக்கு ஃபஸ்ட் வந்து ராமலிங்க சுவாமிகள் என்று அழைக்கப்பட்ட வள்ளலார் என பிரபலமாக அறியப்பட்ட ராமலிங்க சுவாமிகள் அல்லது ராமலிங்க அடிகள் சிதம்பரத்திற்கு அருகிலுள்ள மருதூர் என்னும் கிராமத்தில் பிறந்தார். தந்தையாரின் மறைவுக்கு பின்னர் அவரது குடும்பம் சென்னையிலிருந்து அவருடைய சகோதர இல்லத்திற்கு குடிபெயர்ந்தது. முறையாக கல்வியை அவர் பெறாவிட்டாலும் அளப்பரிய புலமையை பெற்றிருந்தார். உயிரிலேயே நம்பிக்கை, இரக்கம் என்னும் பிணைப்புகள் இருக்க வேண்டும் என்றார். துயரப்படும் உயிரினங்களை பார்த்து இரக்கம் கொள்ளாதவர்கள் கல் நெஞ்சக்காரர்கள், அவர்கள் ஞானம் மேகங்களால் மூடப்பட்டிருக்க என்னும் கருத்தினை முன்வைத்தார். அவர் தன்னுடைய அன்பையும் இரக்கத்தையும் செடி கொடிகள் உட்பட அனைத்து உயிரினங்களையும் காட்டினார்.
இதை அவர் ஜீவகாருண்யம் என்றார். 1856 சமரசவேத சன்மார்க்க சங்கம் என்னும் அமைப்பை நிறுவினார். பின்னர் அவரது சமரச சுத்த சன்மார்க்கம் சத்திய சங்கம் என பெயர் மாற்றப்பட்டது. அடுத்து நம்ம பார்க்கறது பார்த்தீங்கன்னா the witness another Ramalinga bore witness the hunger and poverty in the country. I saw poor people am actuated with hunger and terrible very going to every house, yet their hunger was not removed and my heart suffered intensely. Those who suffer with relentless diseases, I saw them front of me and my heart trembled. I saw those people poor and the unmatched the honor the hearts weary and I grew weak. அதை பார்த்தீங்கன்னா நாட்டில் நிலவிய பசிக்கும் வறுமைக்கும் ராமலிங்கர் சாட்சியாக இருந்தார். பசியினால் இளைத்து போன மிகவும் சோர்வற்ற ஏழை மக்கள் ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் செல்லுவதை நான் பார்த்தேன். இருந்தும் அவர்களின் பசி போக்கப்படவில்லை என்னும் என் இதயம் கடுமையாக வேதனைப்படுகிறது. கடுமையான நோயினால் வேதனைப்படுவர்களை எனக்கு முன்பாக பார்க்கிறேன். எனது இதயம் நடுங்குகிறது. ஏழைகளாகவும் இணையில்லா நன்மதிப்பையும் கலப்பிழந்த இதயத்தையும் கொண்டுள்ள அம்மக்களை நான் பார்க்கிறேன். நான் பலவீனம் அடைகிறேன். அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அயோத்திதாசர். இந்த பண்டித அயோத்தியதாசர் வாசிய ரேடிக்கல் தமிழ் ஸ்காலர் ரைட் சித்தா மெடிசன்ஸ் practitioners, journalist and socio-political activist. Born in Chennai, he was fluent in Tamil, English, Sanskrit and Pali languages. He entered the new knowledge practice by using journalism as a tool to make inroads into the print public spheres, which was hitherto an upper caste domain. He campaigned for social justice and worked for the emancipation of the untouchables from the caste clothes. He worked for the construction of a casteless identity and castigated the caste hegemony and untouchability. He considered education as an important tool for empowerment and became the driving force behind the establishments of several school for the untouchables is தமிழ்நாடு. நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது அயோத்திதாசர். பண்டித அயோத்திதாசர் ஒரு தீவிர தமிழ் அறிஞரும் சித்த மருத்துவரும் பத்திரிகையாளரும் சமூக அரசியல் செயல்பாட்டாளரும் ஆவார். சென்னையில் பிறந்த அவர் தமிழ், ஆங்கிலம், சமஸ்கிருதம், பாலி ஆகிய மொழியில் புலமை பெற்றார். சரளமாக பேசக்கூடியவர். அதுவரையிலும் உயர் சாதனையும் ராஜ்யமாக விளங்கிய அச்சிட்டு வெளியீட்டு இதழிலேயே தனது ஒரு கருவியாக கொண்டு அயோத்திதாசர் ஒரு புதிய அறிவிப்பையும் வெளியிட்டிருந்தார். சமூக நீதிக்காக இயக்கம் நடத்திய அவர் சாதியத்தின் கொடுமையை பிடியிலிருந்து ஒடுக்கப்பட்டோர் விடுதலை பெற பாடுபட்டார். சாதியற்ற அடையாளத்தை நிறுவ முயன்ற அவர் சாதி மேலாதிக்கத்திற்கும் தீண்டாமைக்கும் எதிராக கண்டன குரல் எழுப்பினார். கல்வியை வலிமை பெறுவதற்கான கருவியாக கருதி அவர் தமிழகத்தில் ஒடுக்கப்பட்டோருக்கான பல பள்ளிகள் உருவாக்கப்படுவதற்கு உந்தும் சக்தியாக திகழ்ந்தார். பண்டிதர் ஜோதிதாசர் பண்டித அயோத்திதாசர் founded the Advanidas Sabha to raise the voice of the temple entry to the untouchables. In 1882, John Ratnam and Ayothidasars established a movement called Dravida Kalagam and launched a magazine called Dravida Pandian. And in 1885, he founded the Dravidan Mahajana Sabha in 1891 and organized the first conference of the
associations at Nilgiris. He started a weekly journal ஒரு பைசா தமிழன் in 1907 and published it until his demise in 1945. ஒடுக்கப்பட்டோரின் கோயில் நுழைவுக்கு ஆதரவாக குரல் எழுப்புவதற்கு பண்டித அயோத்திதாசர் அத்வைதானந்தா சபா என்னும் அமைப்பை உருவாக்கினார். 1882 அயோத்திதாசதும் ஜான் திரவியம் என்பவரும் திராவிட கழகம் என்னும் அமைப்பை நிறுவினர். மேலும் 1885 திராவிட பாண்டியன் என்னும் இதழையும் தொடங்கினார். திராவிட மகாஜனசபை என்ற அமைப்பை 1891 நிறுவிய அவர் அவ்வமைப்பின் முதல் மாநாட்டை நீலகிரியில் நடத்தினார். 1907 ஒரு பைசா தமிழன் என்ற பெயரில் ஒரு வாராந்திர பத்திரிகை தொடங்கி அதை 1914 அவர் காலமாக வரையிலும் தொடர்ந்து வெளியிட்டார். பண்டிதர் அயோத்திதாசர் was disappointed with the Hindu Dharma which served as the basis for propagating and wielding caste the Hindu society influenced by the Theosophic Society organized called H.S. Alcott. He went to Sri Lanka in 1898 and converted to Buddhism. In the same year, he founded the Sakya Buddhist Society at Madras to construct to the traditional and religious philosophy through Buddhist religion. He argued that the so-called untouchables were originally Buddhists who were stimulated by Brahmanism. He further constructs an alternative history through the interpretation of Tamil literature and folk tradition of Tamil from Buddhist standpoint. In addition, he started that the revival of Buddhism could liberate the people from the evil of caste that afflicted the Hindu society. He called the untouchable Sadibon and the Atra Dravidas caste Dravidans and urged them to the register as casteless Dravidas in the census. பண்டிதர் அயோத்திதாசர் சாதியத்தை பரப்புரை செய்யும் அதை நியாயப்படுத்துவதும் அடித்தளமாக விளங்கிய இந்து மதத்தின்பால் மனக்கசப்புற்றார். பிரம்ம ஞானசபை நிறுவியவர்களில் ஒருவரான கர்னல் H.S. ஆல்காட் ஏற்படுத்திய தாக்கத்தின் விளைவாக 1898 இலங்கை சென்று அவர் அங்கு பௌத்தத்தை அதாவது புத்த மதத்தை தழுவினார். அதே ஆண்டில் புத்த மதத்தின் வழியே பகுத்தறிவின் அடிப்படையான சமத்துவத்தை கட்டமைத்ததாக சாக்கிய பௌத்த சங்கம் என்னும் அமைப்பை சென்னையில் நிறுவினார். பிராமணியத்தால் ஒடுக்கப்பட்டவரை உண்மையான பௌத்தர்கள் என அவர் வாதிட்டார். பௌத்த சமய நிலைப்பாட்டிற்கு தமிழ் இலக்கியங்களுக்கும் நாட்டார் வழக்காற்றியதில் மரபுக்கும் புதிய விளக்கங்கள் கொடுத்து அவர் ஒரு மாற்று வரலாற்றை கட்டமைத்தார். மேலும் பௌத்த சமய மீட்பின் வழியாக இந்து சமயத்தை பிடித்திருக்கும் சாதி கொடுமைகளிலிருந்து மக்களை விடுவிக்க இயலும் என உழைத்தார். ஒடுக்கப்பட்டவர்களை சாதி பேதமற்ற திராவிடர் என அழைத்த அவர் மக்கள் தொகை கணக்கு பின்போது அவர்களை சாதியற்ற திராவிடர்கள் என பதிவு செய்யுமாறு வலியுறுத்தினார். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்.